Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed total 12 MCQs related to our integration. Some important logics we have discussed in that lectures also. થોડા ચેન્જ કરીને બીજા MCQ જે પોસિબલ છે બને છે એવા MCQ in this lecture we are going to discuss. See, here some important MCQs are also. ये खाली क्वेश्चन इन फॉर्मेट सेम હોય બટ વેલ્યુઝ માં ચેન્જીસ કરી અને નવો ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટ કરીને બનાવીને પૂછી શકે છે એક્ઝામમાં. See, the question number 13 is here. Question is I equals to integration 1 upon under root x plus 3 minus root x dx. જ્યારે બી આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે 1 upon under root માં linear એ minus or plus under root માં ફરીથી linear. ધ્યાન રાખજો 1 upon under root માં linear પછી plus or minus કોઈ બી હોય under root માં linear. So in this type of question you have to take the conjugate of denominator and solve this question. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સમાં જનરલી તમે શું કરશો તો ડિનોમિનેટરમાં જે છે એના કોન્જ્યુગેટ્સથી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ્સ કરી અને સિમ્પ્લિફાય કરશો. Therefore multiply by its conjugates root x plus 3 minus root x is here. Therefore its conjugate will be root x plus 3 plus root x. If you are multiplying by its conjugate, you will get root x plus 3 plus root x in the numerator as well as in the denominator root x plus 3 minus root x into root x plus 3 root x plus root x. A plus b into a minus b will become a square minus b square. So they just say a square minus b square. Here a is root x plus 3 and b is root x. Square and the root will get cancelled. Therefore you will get root x plus 3 plus root x divided by x plus 3 minus x. Here x minus x will get cancelled. Therefore you are getting the denominator equals to 3 only. Denominator માં ખાલી શું આવશે 3. Therefore you will get 3 as common means 1 by 3 integration. So separate integration આપી દો root x plus 3 dx, and this 3 is not only for this આનો પણ કહેવાય ને. Yes, therefore you have to multiply this 3 to the both integrals. 1 by 3 integration root x plus 3 dx plus 1 by 3 integration root x dx. अंडर रूट ની અંદર લિનિયર છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આમાં પણ અંડર રૂટ ની અંદર લિનિયર છે એટલે પાવર increase by 1 divide by increase power. This power is 1 by 2. આમાં પણ 1 by 2 છે એટલે પાવર થઈ જશે 1 by 2 plus 1 means 3 by 2 divided by 3 by 2. Therefore you are getting 1 by 3 into x plus 3 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 plus 1 by 3 चलो x raised to power increase by 1 divided by increased power x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2. Simplify this and 2 just say upper numerator mark. Therefore you will get 2 by 3 3s are 9 into x plus 3 raised to 3 by 2 plus same here 2 in the numerator divided by 9 x raised to 3 by 2 x raised to 3 by 2. Now check the correct option from the given options.
આમ જોવા જઈએ ને તો given options માં એ લોકોએ મિસ્ટેક એક કરી છે. શું છે? અહીં x + 3 ની જગ્યાએ એ લોકોએ x + 2 જ લખ્યું છે. એટલે અહીંથી જ આપણને એ લાગે છે કે આ ઓપ્શન રોંગ છે, આ બી રોંગ છે. એક જ એવો ઓપ્શન છે જેમાં x + 3 લખ્યું છે. ઓકે, તો ડાયરેક્ટલી સ્પીડમાં જો તમારે આન્સર લખી દેવો હોય વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન તો બી તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો, બટ એવું નહીં કરવાનું ભાઈ. આ તો ખાલી સમજાવું છું જનરલી. આમાં x + 3 જ હોત બધામાં તો ના થાત ને, એટલે ધ્યાન રાખજો, એવું ઉતાવળ નહીં કરવાનું. એટલે x + 3 બધામાં હશે તો ચેન્જ કરેક્શન કરી લેજો. ઓપ્શન્સમાં x + 3 કરી લેજો. આમ તો એ જ હોવું જોઈએ. પૂછું તો એવું જ પૂછું, બરાબર? આવું કઈ સિમ્પલ ના પૂછી લેવાય જેનો આન્સર વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન પરથી જ જતો હોય. એમાં આટલા નાના ક્વેશ્ચન. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 14 ઇઝ ધેટ, અને મને છે e વાળા જે ક્વેશ્ચન્સ આવે છે એમાં 2 કે 3 જ ફોર્મેટ છે ત્યારે મજા આવે, ગમે ક્વેશ્ચન સારા હોય. શું છે ક્વેશ્ચન? ઇન્ટિગ્રેશન 1/e x plus e minus x dx equals to blank plus c. નીચે ઓપ્શનમાં કાં તો log છે કાં તો tan inverse છે, બરાબર? વિચારો તમે શું પોસિબલ શું છે? તો જો જનરલી e વાળા ક્વેશ્ચન્સમાં શું હોઈ શકે તો કે અહીંયા e x અને e minus x હોય ને, અહીં કાં તો પ્લસ હોય કાં તો માઈનસ. તો ઉપર આના આ જ ટર્મ બટ અહીં પ્લસ હોય તો અહીં માઈનસ, અને અહીં માઈનસ હોય તો અહીં પ્લસ. તો એ કેસમાં નીચેનાનું ઉપર ડેરિવેટિવ થયું જ હોય, બટ આ બંને ઉપર હોવું જોઈએ અને સાથે સાથે આ સાઈન ઓપોઝિટ થવી જોઈએ. એટલે કે ઉપર જેવું હોય e x minus e minus x, તો આનું ડેરિવેટિવ ઉપર સેટ થઈ ગયું, મતલબ નીચેનાનું ઉપર ડેરિવેટિવ છે એટલે એનો આન્સર આવે log મોડ્યુલસ નીચેનું, એટલે આ પોસિબલ થાય. બટ હવે એવું કઈ તો છે ને કે ઉપર e x minus e minus x હોય નથી ને, તો શું છે 1. તો હવે લોજિક એપ્લિકેબલ નથી, ઇટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ હિયર. તો શું કરશું? ફોર ધીસ હવે તમારે બીજો કોઈ રસ્તો નથી, તો e minus x ને 1/e x લખાય. We can write e minus x as 1/e x. Therefore I equals to integration 1/e x plus e minus x. Now we can write e minus x as 1/e x. હવે કોઈ ઓપ્શન નહીં, એ જ રસ્તો વિચારીએ તો શું થઈ જશે? That will become 1/e x plus 1/e x dx. ચલો LCM લેશો તો શું થશે? If you are taking the LCM, then e x in the denominator will going to numerator. Numerator માં જતો રહેશે. અહીં denominator માં શું થશે? e x no square plus 1 dx. અને હવે જો કોઈના દિમાગમાં આવે ને તો બહુ સારી વસ્તુ છે કે જો e x એને લિનિયર હોત ને તો 1/x² plus a² 1/a tan inverse x/a plus c થાય. બટ એ શું હોવું જોઈએ? કોઈ બી લિનિયર હોય તો ચાલે, બટ એ નથી. બનાવી દો ત્યાં. એની માટે તો સબસ્ટિટ્યુશન બન્યું છે, કોકને બીજામાં કન્વર્ટ કરવા માટે સબસ્ટિટ્યુશન બન્યું છે. એટલે આપણે શું સપોઝ કરીશું? તો સપોઝ e x equals to t. Therefore e x dx equals to dt. શું થઈ ગયું? e x equals to t મેં એઝ્યુમ કર્યું ને, તો સાહેબ આનું શું? તો જો એનો રસ્તો થઈ ગયો e x dx આખું થઈ જશે dt. Therefore we are getting e x dx equals to dt. e x dx equals to dt divided by e x whole square. That means
લખાય? યસ. નાઉ 1 upon x square plus a square means 1 upon a tan inverse x upon a plus c. 1 upon 1 એટલે 1 જ કહેવાય. that means I equals to tan inverse અને t ની પાછી વેલ્યુ e raised to x ના ફોર્મમાં મૂકી દઈએ. means you are getting tan inverse e raised to x. which option is correct? From option we can tick the option number C is correct. Tan inverse e raised to x is correct. plus c going છે. સારું, ચલો નેક્સ્ટ MCQ. આમ તો ટેક્સ્ટ બુક નો ક્વેશ્ચન છે બટ ફરી રિવાઇઝ થઈ જાય. બરાબર. ઇન્ટિગ્રેશન I equals to integration root tan x divided by sin x into cos x dx. જનરલી આવા ક્વેશ્ચન્સમાં રૂટ ના હોય ને તો આપણે sin cos ના કંઈક ના કંઈક ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને કામ કરી લઈએ. બરાબર છે? સારું, પણ અહીંયા જો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે? ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ રૂટ. આપણને તકલીફ શું છે? શું નડે છે? અંડર રૂટ. તકલીફ બરાબર t. શું યાદ રાખો? તકલીફ ઇક્વલ્સ ટુ t. તકલીફને જ સબસ્ટિટ્યુશન લેવામાં આવે છે અને દૂર કરવામાં આવે છે. બરાબર? એટલે આપણને જે તકલીફ હોય એને રિમૂવ કરી બીજું નાખી દઈએ. બરાબર? મને ક્લાસમાં કોઈ સ્ટુડન્ટ હેરાન કરતો હોય, હું ભણાવતો હોય, વચ્ચે બોલ કરતો હોય, મને તકલીફ લાગે છે જેના લીધે બાકીના 50 સ્ટુડન્ટ્સનું બગડી રહ્યું છે કામ. એ તકલીફ બરાબર 12 t. બરાબર? તો એવી રીતે આમાં બી તકલીફ બરાબર t લઈ લઈશું. ધેટ મીન્સ શું સપોઝ કરીશું? તો તકલીફ શું છે? અંડર રૂટ ને, તો આખા અંડર રૂટ ને t લઈ લો. તો સપોઝ root tan x equals to t. જેવું તમે તકલીફને t લીધું ને, પણ આપણને તકલીફ તો રૂટ જ હતી, તો એને સિમ્પલ બનાવી. સિમ્પલ કેવી રીતે બનશે? taking square on both sides. taking square on both sides means tan x equals to t square. આ વસ્તુ આના કરતા વધારે ઈઝી છે, આ વધારે કન્વીનિયન્ટ છે. અને હવે ડિફરન્શિએટ જો tan x equals to t square તો હું કહી દઈશ. પછી sin x cos x નું શું કરવું એ વિચારીએ છીએ. dx ની જગ્યાએ શું લખવું? તેની માટે ડિફરન્શિએશન કરવું પડે. therefore we are getting sec square x dx equals to 2t dt. એટલે હવે sec square x dx ની જગ્યાએ આવું લખાશે. શું લખાશે? 2t dt. ક્લિયર? sec square x dx ની જગ્યાએ 2t dt લખાય. ક્લિયર છે? સારું, તેનો મતલબ એવો થાય કે મારે ન્યુમરેટરમાં sec square x લાવવા પડશે. બરાબર? એટલે આના ઇક્વલ્સ ટુ લખાય, ખાલી dx ઇક્વલ્સ ટુ કશું ના લખાય. એટલે શું કરવું પડે? sec square x લાવવા પડે. and we want the sec square x in the numerator. તો આપણે એને લાવવા માટે શું કરીશું? મલ્ટીપ્લાય કરીશું. અને જો મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આપણી માટે ડિવાઈડ કરવાનું બી જરૂર પડે જ. કરી લો. મલ્ટીપ્લાય થઈ ગયા, ડિવાઈડ બી થઈ ગયા, અને નીચે ઓલરેડી શું હતું? sin x cos x dx. ચલો હવે વાત કરીએ ને, આની વેલ્યુ મુકાઈ જાય t. આની વેલ્યુ મૂકવી હોય તો 1 tan સ્ક્વેર કરીને મૂકી શકાય. બટ આ બંનેનું શું? sin x cos x નું શું? સારું, એવું ના કરશો, વિચારો શાંતિથી. sec square ની શું કામ 1 tan સ્ક્વેર કરીને મૂકીએ? થોડુંક વિચારીએ. sec square means 1 upon cos square. So that sec square means 1 upon cos square. एक cos x અહીંથી કેન્સલ થઈ જાય. થાય કે નહીં ભાઈ? ચલો તો આવું થાય. I equals to integration root tan x into sec square x 1 upon cos square. એક cos x કેન્સલ, પછી જુઓ અહીં શું રહ્યું? sin x, અને નીચે cos x રહેશે,
and sin x by cos x means tan x. Sin x by cos x which is your tan x. પતી ગયું? સારું, હવે મૂકી દઈએ વેલ્યુ, પતી ગયું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. Now put the substitution here. Root tan x equals to t, sec square x ds equals to 2t dt, divide by tan x equals to t square. 2 comes outside, integration t into t, t square divided by t square will get cancel. એટલે 1 dt અને 1 નો ઇન્ટિગ્રેશન થાય t plus c. now put the value of t, substitution ની વેલ્યુ પાછી રિવર્સ મૂકી દો તો t ની જગ્યાએ શું લગાય? root tan x plus c. that means our option 2 under root tan x is correct option. 2 under root tan x is correct option. clear છે? સારો એમસીક્યુ છે, સારો ટેક્સ્ટ બુક નો ક્વેશ્ચન છે અને આ જ મેથડ્સ થી તમે કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ બી માં બી કરી શકો, સબ્જેક્ટિવ પોર્શન માં બી આ જ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય. ક્લિયર છે? ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર સુધારીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 16 ઇઝ ધેટ તમારી વર્કશીટમાં આ બધું અમુક જગ્યાએ બ્લેન્ક દેખાતું હશે. મને જેવું ઠીક લાગે એ પ્રમાણે મેં અરેન્જ કર્યું છે. ફાઇનલ આન્સર મને હજુ ખબર નથી, કેલ્ક્યુલેટ કરશું પછી જે કે પ્રોપર કરેક્શન આપણે જોઈ લઈશું. બટ આ કરેક્શન મેં મારી રીતે અત્યાર સુધી કરી લીધું છે, એટલે આટલું કરેક્શન તમારી વર્કશીટમાં કરી લેજો કે જ્યાં બ્લેન્ક દેખાય છે ત્યાં શું શું મૂકવાનું છે, કઈ જગ્યાએ શું કરેક્શન છે એ જોઈશું. સારું, હવે આ ક્વેશ્ચનની છે ને બે મેથડ છે. આવા ક્વેશ્ચનની બે મેથડ છે. અત્યારે આ જે આન્સર છે ને એ પ્રમાણેની મેથડ પહેલા આપણે ડિસ્કસ કરીએ અને બીજી મેથડ જે છે એ પછી હું તમને ખાલી ઓવરવ્યુ આપી દઉં છું. કેમ બીજી મેથડને હું શું કામ ડિસ્કસ કરવાનું વિચારું છું? વાય એમ ગોઈંગ ટુ ધ સેકન્ડ મેથડ ઓલસો. બીજી મેથડને પણ શું કામ હું ફોકસિંગમાં લઉં છું? તો હું એટલા માટે ફોકસિંગમાં લઉં છું કે એવું જરૂરી ના હોય કે દર વખતે આ જ ઓપ્શન આપ્યા હોય. બીજી મેથડ જે છે ને એનાથી કંઈક બીજો આન્સર આવે અને એ ઓપ્શનમાં આપ્યો હોય તો તમારે સેકન્ડ મેથડને પ્રાયોરિટી આપવી પડે. સારું, કઈ વાંધો નહીં, કરાવું છું. પછી પ્રશ્ન એવો થાય, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન એવો ઘણા બધા પૂછ્યું કે સર મારો આન્સર અલગ આપ્યો છે અને બુકમાં આન્સર અલગ આપ્યો છે. ટેક્સ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા હોય તમારી મેથડ અલગ હોય, સરની મેથડ અલગ હોય, ત્યાં અધરવાઇઝ બુકવાળાની મેથડ અલગ હોય. તો તમારો આન્સર અને બુકનો આન્સર ડિફરન્ટ પોસિબલ છે, દેખાય ડિફરન્ટ. શું થાય? તમને દેખાય ડિફરન્ટ. હકીકતમાં જો એ બંનેને કમ્પેર કરવામાં આવે એટલે કે આમાંથી આને કન્વર્ટ કરીને જો આ લાવવું હોય તો પોસિબલ છે, અધરવાઇઝ આમાંથી કન્વર્ટ કરીને આ બી પોસિબલ છે. અલ્ટિમેટલી બંને સેમ જ આન્સર છે, બટ બંને આન્સરનું શું છે? ફોર્મેટ ચેન્જ હોય છે. શું ચેન્જ હોય? ફોર્મેટ ચેન્જ હોય છે. જેમ કે કોઈ એમ કે મારો આન્સર સર cos x આવે અને કોઈ એમ કે ના સર મારો આન્સર 1 - 2 sin square x by 2 આવે. બસ આ જ ડિફરન્સ છે. બંને આન્સર ડિફરન્ટ છે, દેખાય છે ડિફરન્ટ, હકીકતમાં ડિફરન્ટ નથી. કોઈ કે સર મારો cos x આવે તો cos x ને 1 - 2 sin square x by 2 લખાય ને યાર. એટલે અલ્ટિમેટલી જો તમે કન્વર્ટ કરો ને તો સેમ થઈ જતું હોય અને થાય જ, બરાબર. એટલે આન્સર કઈ ડિફરન્ટ નથી, બંનેનું ડેરિવેટિવ ક્વેશ્ચન જે આપ્યું છે ને એ જ હશે અને એ જ આવે. બટ આ તો લખવાની પેટર્ન મેથડ તમે અલગ ફોલો કરો તો થોડુંક અલગ ફોર્મેટ આવે, બરાબર છે. એટલે ક્લિયર ડાઉટ એનો? સારું, હવે જોજો એક ક્વેશ્ચન પાર્ટ બી માં એટલે કે સબ્જેક્ટિવમાં પૂછાય તમે કોઈ બી મેથડ કરો ને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. ત્યાં તમને કોઈ એવું નહીં કે કેમ આ મેથડ કરી, કેમ આ મેથડ કરી, તું કેમ આન્સર લાવ્યો, બુકમાં કેમ આન્સર આપ્યો છે, એવું તમને કોઈ નહીં પૂછે. સબ્જેક્ટિવમાં એટલે કે પાર્ટ બી ના તમે જ્યારે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પોર્શન એટેમ્પ્ટ કરો છો ત્યારે ધેર ઇઝ નો ઇશ્યુ, કોઈ ઇશ્યુ નથી.
બટ ઇશ્યુ ક્યારે આવે છે? જ્યારે તમે ચેપ્ટર 7 ના MCQ એટેમ્પ્ટ કરો છો ત્યારે બહુ મોટો ઇશ્યુ આવે છે. આ જ ક્વેશ્ચન સેકન્ડ મેથડથી સોલ્વ કરી અને જે ઓપ્શન્સ બને એ ઓપ્શનમાં થોડો ઘણો ચેન્જ કરે એટલે ઓપ્શન એકાદ ખોટા તો બનાવો ને. એટલે 1/√2 હોય તો 2 કરી દે, એવું કંઈક ચેન્જીસ કરી તમને 4 ઓપ્શન મૂકી સેકન્ડ મેથડથી જે આન્સર આવે તો પછી તમારે ફિક્સ થઈ જાય કે તમારે એ જ મેથડ ફોલો કરીને આન્સર લાવવો પડે, કાં તો પછી આ જે આન્સર આવે એને કન્વર્ટ કરવો પડે. પણ એ બહુ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક હોય, કન્વર્ટ કરવાનો ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. એટલે દિમાગમાં તમારી બધી મેથડો ઘૂમવી જોઈએ, ગરબા રમવા પડે ને તો જ આવડે. એટલે ઇન્ટિગ્રેશનના MCQ માટે તમારા દિમાગમાં ક્લિયર કટ હોવું જોઈએ કે મારે આ ક્વેશ્ચન છે, આ ક્વેશ્ચનની પોસિબલ મેથડ્સ કેટલી છે, બરાબર, અને કઈ મેથડ આમાં યુઝ કરી અને ઓપ્શન્સ પ્રમાણે આન્સર લાવી શકે, એકોર્ડિંગ ટુ ઓપ્શન આપણો આન્સર આવી શકે. એ વિચારવાનું આપણે છે, તમારે છે, બરાબર છે. એક્ઝામ તમારે આપવાની છે, મારે નહીં. ક્લિયર છે? તો બંને મેથડો દિમાગમાં ઘૂમવી જોઈએ. કોઈકમાં 3 મેથડ બી થતી હોય તો એ 3 મેથડ જોવી પડે, વિચારવું પડે ને એ પ્રમાણે સોલ્વ બી કરવું પડે. ઓકે છે? હા, ચલો હવે વાત કરીએ આપણે આ ક્વેશ્ચન જે પ્રમાણે આન્સર છે ને અત્યારે એની ફર્સ્ટ મેથડ જે તમે કદાચ ઘણી બધી ટેક્સ્ટબુક ના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા હશે, અત્યાર સુધી MCQ સોલ્વ કર્યા હશે, એમાં મેક્સિમમ પ્રાયોરિટી આ મેથડની જ હોય જે અત્યારે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. બીજી મેથડ છે ને તો રેર કેસમાં પૂછે, બટ જો પેપર ટ્વિસ્ટ કરવું હોય ને તો સેકન્ડ મેથડના ઓપ્શન સેટ કરવાના, એટલે છોકરો ગોથો ખાય. શું કરે? ગોથા જ ખાય, આમથી આમ આમથી આમ. જોજો હવે કેવી રીતે થાય છે. પહેલા આપણે ફર્સ્ટ મેથડને ફોલો કરીએ તો I equals to integration 1 cos x minus sin x dx. Generally 1 sin x cos x નું એડિશન યા ફિર સબટ્રેક્શન. ધ્યાન રાખજો હું જે બોલું છું ને એ જનરલ બોલું છું. જનરલ મીન્સ એવું જરૂર નહીં કે આવો જ ક્વેશ્ચન એ પ્લસ કરીને આપી દે, અહીંયા કંઈક √3 આપી દે, અહીંયા √3 આપી દે, મતલબ વેલ્યુ ચેન્જ કરે ને તો બી મેથડ સેમ રહે, ક્વેશ્ચનનું ફોર્મેટ સેમ રાખે, થોડું ઘણું વેલ્યુઝમાં ચેન્જ કરે, ફંક્શનને આગળ પાછળ કરે, ફોર્મેટમાં થોડુંક ચેન્જીસ કરે, બાકી મેથડમાં ચેન્જ નહીં. એટલે હું છે ને નોર્મલ દેશી લેંગ્વેજમાં જ બોલું છું. 1 sin x cos x નું એડિશન યા ફિર સબટ્રેક્શન. હું એના કોએફિશિયન્ટની વાત જ નથી કરતો. કોએફિશિયન્ટ કોઈ બી હોઈ શકે. ફરી એકવાર, કોએફિશિયન્ટ કોઈ બી હોઈ શકે એટલે એની આપણે ડિસ્કશન લેતા નથી, બરાબર. એટલે એનું સ્પેસિફિકલી કોઈ સ્ટેટમેન્ટ બોલતો નથી, એટલે કંઈ બી હોઈ શકે એવું સમજી લેવાનું. ચલો 1 sin x cos x નું એડિશન સબટ્રેક્શન હોય, બરાબર, ત્યારે શું કરવાનું? તો ત્યારે તમારે એક વેલ્યુ r ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની અને એ બતાવવાની નહીં. હવે આ કેલ્ક્યુલેશન રફ વર્ક છે એ બતાવવાનું નહીં, બરાબર. એટલે r ની વેલ્યુ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની એ તમને સમજાવું. તો એ r ની વેલ્યુ મતલબ √a² + b². r ની વેલ્યુ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે? √a² + b². આ a અને b શું છે? sin x અને cos x ના કોએફિશિયન્ટ. શું છે? sin x અને cos x ના કોએફિશિયન્ટ. અને એ થશે અત્યારે હાલ cos x નો કોએફિશિયન્ટ +1, એનો સ્ક્વેર +1, sin x નો કોએફિશિયન્ટ -1 અને એનો સ્ક્વેર પણ +1. એટલે તમને વેલ્યુ મળશે r ની √2. શું મળશે ભાઈ? વેલ્યુ √2. જે r ની વેલ્યુ મળે ને એ r ની વેલ્યુ, ચલો આ ક્લિયર, r ની વેલ્યુ વાળું એ r ની વેલ્યુ થી તમારે ડિનોમિનેટર ને મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરવાનું. ફરી એકવાર, r ની વેલ્યુ √a² + b². એ શું છે? cos sin કે cos નો કોએફિશિયન્ટ, એ જ રીતે b બીજાનો કોએફિશિયન્ટ.
બંનેની વેલ્યુ પુટ કર્યા પછી તમને r ની વેલ્યુ જે બી મળે એ r ની વેલ્યુથી તમારે ડિનોમિનેટરને શું કરવાનો મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ ચલો તો મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરશો એટલે √2 અને અહીંયા √2 cos x minus 1/√2 sin x dx ક્લિયર થઈ ગયું ના ખાવું પડ્યું ફરી એકવાર મેં √2 થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કેમ કર્યું સર મારે √2 થી જ કેમ કરવાનું તો r ની જે વેલ્યુ આવે એનાથી કરવાનું હવે ક્લિયર ચલો માની લો કે √3 હોત તો r ની વેલ્યુ થાય 3 + 1 એટલે કે 2 તો સારાથી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરત 2 થી ક્લિયર સારું થઈ ગયું ક્લિયર હવે આ 1/√2 કોની વેલ્યુ છે તો cos π/4 બી છે sin π/4 બી છે હવે તમારે જે મૂકવું હોય મૂકી શકાય ચલો એટલે આપણે cos π/4 એ મૂકીએ અહીંયા sin π/4 મૂકી દઈએ બરાબર છે તેમાંથી કોઈ બી મૂકી દેશો કોઈ ઇશ્યુ નથી થોડું પ્લસ ચેન્જીસ આવશે એ ચેન્જીસ તો પાછળથી પોસિબલ છે એનો કોઈ ઇશ્યુ નહીં ચલો હું અહીં cos π/4 અહીંયા sin π/4 મૂકી દઉં બરાબર છે એટલે શું થઈ જશે 1/√2 કોન્સ્ટન્ટ છે જેને મેં લઈ લીધા બહાર 1/ અને શું લખાય cos π/4 cos x minus sin π/4 sin x dx. Now you can see here cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta means cos alpha plus beta. Thank you. So that cos alpha plus beta. તો લખી દો મતલબ કે બે અલગ અલગ ફંક્શન હવે એક જ ફંક્શનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા જેને લખાશે cos alpha plus beta. ખ્યાલ આવ્યો તો આપણો ટાર્ગેટ શું હતો બે અલગ અલગ ફંક્શનને એકમાં કન્વર્ટ કરવાનું હતું હવે ધ્યાન આપો ઇન્ટિગ્રેશનમાં બે અલગ અલગ હોય એમાં કોઈ ડિનોમિનેટર ચલો ન્યુમરેટરમાં હોય તો સેપરેટ આપી પતી ગયું બટ ડિનોમિનેટરમાં હોય ત્યારે કોઈ એક સિંગલમાં કન્વર્ટ કરવું યા ફિર મલ્ટીપ્લિકેશનમાં કન્વર્ટ કરવું બરાબર તો આ થઈ ગયું cos π/4 plus x એક કામ કરો લા 1/cos मतलब sec तो sec લખી દેવાય 1/√2 integration sec π/4 plus x dx અને હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન તો આવડે ને log modulus sec x plus tan x બટ તમે જે ઓપ્શન જોઈ રહ્યા છો ને એમાં ક્યાં sec x plus tan x વાળું ફોર્મેટ જ નથી દેખાય છે ના તો શું કરીશું શાંતિ રાખો સોના મિલેગા બીજું ફોર્મેટ છે બીજા બે ફોર્મ્યુલા છે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sec x ના બે ફોર્મ્યુલા છે એક log modulus sec x plus tan x and second one is log modulus tan x by 2 સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખજો tan x by 2 plus pi by 4 આવું કંઈક છે યાદ આવે છે ધેર ઇઝ ફોર્મ્યુલા નહીં યાદ આવે ફરી એકવાર આ ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ તમે જુઓ ફોર્મ્યુલાના લિસ્ટમાં તમને સરે લખાયું હશે કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sec x dx એના બે ફોર્મ્યુલા પોસિબલ છે એક છે ને જગ્યા નહીં લઈ લો ઇન્ટિગ્રેશન sec x dx ના ફોર્મ્યુલા જુઓ એમાં લખાયું હશે એક log modulus sec x plus tan x log modulus sec x plus tan x plus c વેઇટ હું કઈ જગ્યા કરીને લખું છું પણ જોજો હવે હું અહીંયા છે લખું છું બંને ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન sec x dx એનો આન્સર થાય log modulus sec x plus tan x
પ્લસ સી. આ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા જે તમે યુઝ કરતા હશો ઘણા બધા સમય, પણ આ જે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે ને એ તમે બહુ ઓછા સમય યુઝ કરો છો, બટ એમસીક્યુ માં મેક્સિમમ પ્રાયોરિટી બેઝ પર આ ફોર્મ્યુલાના ઓપ્શન્સ હોય છે. મેક્સિમમ પ્રાયોરિટી આ લોકો આને આપે છે, એટલે આ ફોર્મ્યુલા બી દિમાગમાં એન્ટ્રી રાખજો. log મોડ્યુલસ 10 pi/4 plus x by 2. અહીંયા x તમારો pi/4 plus x છે, ધ્યાન રાખજો. x શું છે? pi/4 plus x, બાકી કોઈ વાંધો નથી. ચલો એટલે I equals to 1/√2 log modulus 10. હવે ધ્યાન રાખજો pi/4 તો આ ફોર્મેટ ના એટલે આ ફોર્મ્યુલા ના પ્લસ x/2 એટલે આ જે એંગલ છે એનો હાફ એંગલ, આ એંગલ છે એનો શું? હાફ એંગલ. મતલબ કે pi/4 plus x whole divided by 2 સેપરેટ ડિવાઇડ કરશો એટલે લખાશે pi/8 plus x/2. બોલો ક્લિયર? પ્લસ સી. ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? આ કેવી રીતે થયું? ઓકે, થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. I equals to 1/√2 log modulus 10. ચલો આ pi/4 plus pi/8 માં LCM થશે 8. અહીં મલ્ટીપ્લાય થશે 2 એટલે 2pi plus pi 3pi/8 plus x/2 plus c. ક્લિયર વિઝિબલ છે? મેં બોર્ડ આખું ક્લિયર કરી દીધું છે, દેખાયું? આ બી દેખાશે ફોર્મ્યુલા. ક્લિયર? ચલો તો આ થઈ ગયો તમારો આન્સર. અને હવે ઓપ્શનમાં ચેક કરો કે આ ઓપ્શન છે. ઓપ્શન A જોઈ લો 1/√2 log modulus 10. આગળ પાછળ છે x/2 plus 3pi/8. Here option A is correct. Option A is correct. Option A right છે. ઓકે, આ તમારા મેક્સિમમ પ્રાયોરિટી બેઝ પર આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થયો હશે, તો એક આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખજો, લખી રાખજો અને દિમાગમાં રાખજો, એમસીક્યુ માં ખાસ. બરાબર? હવે આ ક્વેશ્ચનમાં એ રૂટ 3 કરે, અહીં રૂટ 3 કરે, તો આપણે જાતે કરો. ઓકે, સારું. આગળ પાછળ ચેન્જ કરે, પ્લસ માઈનસ ચેન્જ કરે. ક્લિયર છે? આવડશે ને? એ પ્રમાણે તમારા એંગલમાં ચેન્જ થાય, કોઈ જાજો ફરક ના પડે. સારું, આ તો સિમ્પલ લોજિકલ ક્વેશ્ચન જે કામનો છે બાય ફર્સ્ટ મેથડ. જનરલી ફર્સ્ટ મેથડ નો જ આવે. સેકન્ડ મેથડમાં શું હોય છે? સેકન્ડ મેથડમાં શું હોય છે? તો આવા ક્વેશ્ચનની સેકન્ડ મેથડ આવી છે કે જ્યારે નીચે ડિનોમિનેટરમાં sin x cos x નું શું હોય? એડિશન કાં તો સબટ્રેક્શન, અને ન્યુમરેટરમાં 1 હોય, ત્યારે તમારે શું કરવાનું? તો નીચે તો એઝ ઇટ ઇઝ છે, નીચેમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. બટ જે ઉપર છે ને એમાં તમારે બે વસ્તુ લખવાની. એક નીચેનું બેઠું લખવાનું અને બીજું બાજુમાં એનું ડેરિવેટિવ લખવાનું. શું લખવાનું? નીચેનું બેઠું ઉપર લખવાનું અને અહીંયા એનું ડેરિવેટિવ લખવાનું. આ બે વસ્તુ કમ્પલસરી. બરાબર? શું આવશે? નીચેનું બેઠું અને અહીંયા એનું ડેરિવેટિવ. બરાબર? આવું આવશે અને પછી એને તમારે બેલેન્સ કરવાનું આવે. બટ આ મેથડ આ ક્વેશ્ચનમાં એપ્લિકેબલ કરવાની જરૂર નથી અને કરતા પણ નહીં. બરાબર? થોડું કરેક્શન કરાવી દો, થોડું કરેક્શન. આ મેથડ પર્ટિક્યુલર કયા કેસમાં યુઝ થશે? આજે મેં લખાઈને કયા કેસમાં? જ્યારે ઉપર sin x કાં તો cos x આપી દીધું હોય ને, તો આ જ મેથડ કરવી પડશે. 1 ની જગ્યાએ શું હોય? sin x, અધરવાઇઝ cos x હોય તો જ આ મેથડ ફોલો કરજો, બાકી
નક્કી કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. ચલો મારા ફોર્મ્યુલા ડિસ્કસ કરવું તો જે થઈ ગયું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ત્યાં જોઈ લેજો. ફોર્મ્યુલાને રાઇટ ડાઉન કરો. તમારા બુકમાં ના લખ્યું હોય તો લખી રાખજો. આવું નવું ફોર્મ્યુલા તમારા કોસેક માટે પણ છે. યાદ હોય તો લખો, ના હોય તો એ લખું છું એટલે તમને ક્લિયર થાય. ઇન્ટિગ્રેશન cosec x dx એનું ઇન્ટિગ્રેશન નો આન્સર થાય log મોડ્યુલસ cosec x minus cot x plus c. આ ફોર્મ્યુલા તમને આવડે છે. પણ બીજું ફોર્મ્યુલા બી થાય log મોડ્યુલસ tan x by 2 plus c. બીજું ફોર્મ્યુલા બી થાય log મોડ્યુલસ tan x by 2 plus c. તો આ ફોર્મ્યુલા બી દિમાગમાં એન્ટ્રી કરી લેજો, કામની છે, બહુ કામ લાગશે. ચલો તો અહીં સુધી આપણે રાખીએ છીએ. આજના વિડીયોમાં ઘણું બધું ડિસ્કશન થઈ ગયું. આવા ક્વેશ્ચન માટે ખાસ કેમ √2 થી જ મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કર્યા એ ક્લિયર. r ની વેલ્યુ 3 જ થાય. r ની વેલ્યુ કઈ રીતે મળશે? √a² + b² થી. બરાબર. જો અહીંયા 1 ની જગ્યાએ sin x અધરવાઇઝ cos x કરે, શું કરે? 1 ની જગ્યાએ sin x અધરવાઇઝ cos x કરે, તમે સેકન્ડ મેથડ લખી એ યુઝ કરવાનું. શું કરવાનું? સેકન્ડ મેથડમાં શું? નીચેનું વેક્ટર ઉપર લખવાનું, બાજુમાં એનું ડેરિવેટિવ, પછી વચ્ચે પ્લસ કે માઈનસ તમારે ડિસિઝન લેવાનું. બરાબર. એટલે sin x હોય તો એ પ્રમાણે સેટ કરવાનું, cos x હોય તો એ પ્રમાણે સેટ કરવાનું, અને અહીંયા આઈ થિંક 2 થી ડિવાઇડ કરવા પડશે બીકોઝ 2 ટાઈમ્સ આવશે કોઈ એક, એટલે 2 થી ડિવાઇડ કરવા પડશે. એટલે ક્વેશ્ચનમાં 1 ની જગ્યાએ જો sin x અધરવાઇઝ cos x કરે તો આ મેથડ ના યુઝ કરતા ધ્યાન રાખજો. સેકન્ડ મેથડ આવે મેં જે ડિસ્કસ કરી હમણાં એ ક્લિયર. ચલો એટલે સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બી હિયર, બી વાઇબ્રન્ટ, હસતા કૂદતા એમસીક્યુ કરતા જજો, મજા આવશે. ચેપ્ટર સારું છે. ઇન્ટિગ્રેશન રિવાઇઝ બી થઈ જશે, ટેક્સ્ટ બુકના ક્વેશ્ચન પણ આવી જશે અને મેથડો પણ ડિસ્કસ થઈ જશે. ઓકે ચલો.